ನೋಡಬೇಕು, ದೇವ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು. ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವೇಚನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೈಂಗಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು, ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಂಗೀತ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, 3 ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಾಕ್ಯ. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனை நடவாமலும் பாவிகளுடைய வழியில் நில்லாமலும் பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காராமலும் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாய் இருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாய் இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அவன் நீர்க்கால்களில் ஓரமாய் நடப்பட்டு தன் காலத்தில் தன் கனியை தந்து இலையுதிராய் இருக்கிற மரத்தை போல் இருப்பான். செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். மர யாவது ரீதியில் ಇದೆ நீர்க்காலின் ஓரத்தில் நடப்பட்ட மரத்தை போல இருக்கும். அந்த மரத்துக்கு தண்ணிக்கு என்னைக்காவது பஞ்சம் இருக்குமா? இல்ல. நீர் அந்த கால் போயிட்டே இருக்கு, அது பக்கத்துல அந்த மரம் நாட்டப்பட்டு இருக்கு, வேறெல்லாம் அங்கு போகுது. அது ஏற்ற காலத்தில் கனி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குமா, இலை உதிர்வதே. அதே போலதான் அவன் ஒரு விசுவாசி இருக்க வேண்டும். ஆனால் நாம் எங்க வேர் நாட்டப்பட்டிருக்கு? கிறிஸ்துவுக்குள் வேறு ஒன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் கட்டப்பட்டு கிறிஸ்துவுக்குள் நடக்கும் பொழுது நாம் அசைக்கப்படுவதில்லை, நமது இலை உதிர்வதும் இல்லை. ஏற்ற காலத்தில் நாம் கனி கொடுப்போம். ஏற்ற காலம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? எந்தெந்த காலத்தில் கனி கொடுக்கணுமோ அந்தந்த காலத்தில் கனி கொடுக்கும் அந்த மரம். அது சந்தேகப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன் தெரியுமா? கனி கொடுப்பது நாம் அல்ல, நம்ம இருக்கிற கிறிஸ்து முகாந்திரம். ಅದ ನಾನೇ ಚೆಡಿ ನೀங்களೋ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ನಡೆಯದೆ ಪಾಪಿಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಕುಚೋದ್ಯಗಾರರು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನೇ ಧನ್ಯನು. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಎಲೆ ಬಾಡದಂತ ನೀರಿನ ಒಳೆಗಳ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮರದ ಆಗಿರುವನು. ಅವನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲ ಸಫಲವಾಗುವುದು. ಅವ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಬಂದಿರುವ ಮರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಬೇರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನೀರಿದೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಹೋಗುವುದು. ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಣಗಿ ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನೇರದಲ್ಲಿ ಕನಿ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ನಾವು ನೀರು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬೇರು ಹೋಗಿದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕಾಲದೆಲ್ಲ ಫಲ ಕೊಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ? ಫಲ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಗಿಡ ಬೀಜ ಆಯ್ತು, ಗಿಡ ಬಂದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿನ ಫಲ ಬೇಕು. ಫಲ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ, ಆಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಫಲ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಮುರಿದಾಕಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಫಲ ಯಾವುದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಫಲ ಕೊಡೋಕೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ. ಆಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೇರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರುವ ಫಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋ ಫಲವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಫಲ ನಿನ್ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಆ ಫಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರಬೇಕು. ಹೊಗಳುವುದಲ್ಲ, ಅವರೇನೇ ಹೊಗಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಗಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯ ಆತ್ಮೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅವ ಯಾವುದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಯಾರು ಸೈತಾನ್ ಬರಲಿ, ಬೆಳಕು ದೂದರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಯಾವ್ದು ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ವಿವೇಚನ ವರ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ
ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಳ್ಳ ಹೋದಾಗ ಅದು ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಆ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದು ವಿಷಯ? ಬೇರೂರಿ ಅವರದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ? ರೂಟೆಡ್ ಇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಓದಿ ನಾವು ವಾರ ಆ ವಿಷಯ ನೋಡಬಹುದು. 2ನೇ ಕೊರಿಂಥ್ಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ವಾಕ್ಯಗಳು. எங்களை நாங்களே மறுபடியும் மெச்சிக்கொள்ள தொடங்குகிறோமோ அல்லது சிலருக்கு வேண்டியதா இருக்கிறது போல உங்களுக்கு உபச்சார நிருபங்களை அனுப்பவும் உங்களுக்கு உபச்சார நிருபங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும் எங்களுக்கு வேண்டியதோ? எங்கள் இருதயங்களில் எழுதப்பட்டும் சகல மனுஷராலும் அறிந்து வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற எங்கள் நிருபம் நீங்கள் தானே. இப்படிதான் நம்ம விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். புரியுதுங்களா? எங்கள் நிருபம் நீங்கள் தானே. அப்படி என்றால் நம்ம தான் அந்த எழுதப்பட்ட நிருபங்கள். இது அநேகர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி? அநேகர் அதை வாசிக்க வேண்டும். அப்ப எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை அநேகர் வாசிக்க முடியும்? நம்முடைய வாழ்க்கை அநேகர் பார்க்க வேண்டும். புரியுதுங்களா? அப்போ நம் விசுவாசிகளா இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை அநேகர் பார்த்து அதை புரிந்து அவர்கள் அந்த விஷயத்தின்படி யோசிக்கும்படி நாம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால் நாமே அந்த எழுதப்பட்ட நிருபமாக வாழ முடியும். இது வாரத்தில் நம்ம பார்ப்போம். ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸತಕ್ಕವರಿಂದ ದುಃಖ ಹೊಂದಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂತೋಷವೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭರವಸೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ದುಃಖವಾಗಬೇಕೆಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನನಗಿರುವ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂತಲೇ ನಾನು ಬಹಳ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೂ ಹೃದಯದ ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದ ವ್ಯಾಕುಲದಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬರೆದನು. ನಾವೇ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಬರೆದನು. ನಾವೇ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? 3ನೇ 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಯು ಆರ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಬ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ನಿಲ್ಯ. 2ನೇ ಕೊಡುಗೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 ವಾಕ್ಯ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ತಿರುಗಿ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸತಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವೋ ಅಂತ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಪತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳ ಏನರ್ಥ? ನಾವೇ ಆ ಪತ್ರಗಳು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಜೀವಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋ ವಿಶ್ವಾಸ ಜೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನ. ಆವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗುವುದೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯ ಬರವಾರ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ನೋಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ நான் ஜோட துதிக்கிறோம் தேவனை நீர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் மகத்துவமுள்ள தேவன். இந்த மத்தியான நேரத்தில் ஆண்டவரே, நாங்கள் வேரூன்றி கட்டப்படுவது எப்படி, கள்ள போதகங்கள் புரிந்து கொள்வது எப்படி என்றெல்லாம் ஒரு சில முக்கியமான விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒரு நாட்களில் கர்த்தாவே, நாங்கள் இன்னும் அதிகமான வசனத்தில் வேரூன்றி பாய தேவனே நீ கிருபை செய்தார். கர்த்தாவே, எங்களுடைய சிந்தனை அல்ல, உங்கள் சிந்தனையை செயல்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் கூடி வருகிறதெல்லாம் உமது நாம மகிமையும்படி நீ செய்கிறீர், அதற்காக ஸ்தோத்திரம். முற்றிலுமாக தாழ்த்தி கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் தேவனே. வந்த ஒருவரையும் பேர்பறை ஆசீர்வதியும், தேவைகளை சந்தியும்.
அந்தகார சக்தியிலிருந்து வானமண்டல சேலையில் பொல்லாத ஆவியிலிருந்து கொள்ளை நோயிலிருந்து விடுவித்து காத்துக் கொள்ளும். கடைசி நாட்களுக்குள் நாங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றோம். விசுவாசத்திலும் வசனத்திலும் வேறொன்றி பாய்த்து அநேகருக்கு முகாந்திரம் கனி கொடுக்கும்படி தேவனை கிருபை செய்திட மாட்டார். ஆவியானவரே, இம்மட்டுமாக எங்களை வழிநடத்தினதுக்காக ஸ்தோத்திரம். நடக்கின்ற அன்பில் விழுந்தையும் ஆசிர்வதையும் அதை புசிக்கிறவர்கள் என்று பலத்துடன் வியாதி என்று வாழ தேவனை கிருபை செய்கிறார். துதிகர மகிமையுள்ளவருக்கு செலுத்துகிறோம். ரட்சகர மீட்புமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம். ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே முழுமே நன்மையினால் என் வயதில் திரும்ப கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக.